ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ the differences, that is distinguish between the international financial reporting standard and US GAAP. So ಇದನ್ನ ನಾವು generally accepted accounting principles ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ and this gap how it is different from the international financial reporting standard and the Indian gap ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So US gap, that is, it is also called as generally accepted accounting principles. So overall principles ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ IAS, that is international accounting standard, it is also called as IFRS, right? So ಇದು ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. It is also very important concept for your 12 marks in this chapter. Okay, so let's discuss the differences between IFRS gap and Indian gap. Okay, so ಇದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, just see the international financial reporting standard. So ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು. See, this international financial reporting standard are the set of accounting rules for the financial statement of the public companies. So definitely accounting standard ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is a set of accounting standard, it is a written document. So based on this, the companies will be going to prepare the financial statement and present the financial statement and discloses the financial rules and regulations which is followed in the financial statement, isn't it? So similar way, international accounting standards or international financial reporting standards is also a set of accounting rules and regulations for the preparation of the financial statement. Financial statements ge help agutte. It is also helpful for the various companies to prepare the financial statement, intended to make them the accuracy and accurate and more accurate and increase the arithmetic accuracy and transparency and easily and facilitate the comparison. So ಇದನ್ನ ನಾವು already discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ, advantages of international financial reporting standards ಅಲ್ಲಿ. Okay, ಯಾವ ತರ IFRS benefits ಆಗುತ್ತೆ and what is the purpose and what are the objectives of international financial reporting standard ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So then generally we are going to discuss, that is the gap, how this gap is different from the international financial reporting standard in case of meaning basis. See, United States gap are ಗ್ಯಾಪ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಬರದೇ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, yes, definitely, of course, it is right only. So just we have to give a description for this IFRS, International Financial Reporting Standard, and United States generally accepted accounting principles and Indian generally accepted accounting principles ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ definitely you will get the marks, 1 marks. Okay, see, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀಬಹುದು. ಸಿ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್, ಇಟ್ is also called as a US gap, are a collection of commonly followed accounting rules and regulations. This is also a rules and regulations. Why means which ultimately helpful to prepare the financial statements and helpful for the financial reports for the company. And the major purpose of this gap is to ensure the financial reporting is a transparent ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The same thing you have to write down in the differences if they ask. Okay, next Indian gap, that is Indian generally accepted accounting principles. So this is also a set of rules and regulations, or it includes the principles and the guidelines. So based on this, the companies will be going to prepare the financial statement, and it ultimately helpful for the various business organization to present the financial statement and to prepare the financial statement. So ella rules ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ or it is a rules and regulations or principles ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Just you have to mention that term IFRS and US gap and Indian gap in the meaning itself. Okay, that will becomes one difference, and write down the full form of this IFRS and US gap and I gap. Definitely ಬರ್ದೇ ಬರೀತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ IFRS ಮತ್ತೆ US ಗ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, it is also different, right? Okay, IFRS, that is under International Financial Reporting Standard, does not prescribe any format. ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
Okay, but stipulates the minimum line of items like PPE. Already we have discussed in the class, that is offline class. Property, plant and equipment, that is related to international accounting standard 16 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು related to property, plant and equipment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Okay, so investment property, intangible assets and financial statement and biological assets. So biological assets ಯಾವುದು? That is IAS ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ IAS 40, ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 41 ಏನಿದೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ it is a part, that is biological assets also comes under the IAS, that is Indian accounting standard 41 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ PPE, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೂಲ್ SX ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ಆಫ್ SX ಆಫ್ SEC, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ SX ಆಫ್ ಸೆಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, US ಗ್ಯಾಪ್, the line of, that is the minimum line of item is to be disclosed either on face of the balance sheet or notes to the accounts. ಅಂದ್ರೆ IFRS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ತರಾನೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಐದರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2013 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ vertical balance sheet alva. So that is comes under the part 1 of the schedule 3 to the companies act of 2013 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು vertical balance sheet ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 part 1 companies act of 2013 will prescribes to prepare the financial statement and balance sheet in the form of vertical. That is vertical balance sheet ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯು ಸಿ US GAAP ಪ್ರಕಾರ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐಟಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ IFRS ಅಂಡ್ US GAAP ಆರ್ GAAP ಅಂಡ್ Indian GAAP. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12 marks ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ I'm telling that Indian accounting standards are more similar to the international financial reporting standards and it is prepared in line with the international financial reporting standard ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು. Okay, so next difference, see that is consolidation. So consolidation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can see that that is grouping of the informations, assets and liabilities of the 2 or more companies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ದ IFRS and US GAAP and Indian GAAP is different ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ. ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ holds the majority of the share capital in another company. Majority ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is more than 50% ಅಂತಂದ್ರೆ 51% ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so and one more thing we have to keep it in mind, that is the complete right to prepare the consolidated financial statement or balance sheet ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ based on the portion of holding of the shares in the subsidiary company. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿದು ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್
is not compulsory. ಅಂದ್ರೆ subsidiaries do consolidated financial statement to compulsory ಏನು ಇಲ್ಲ, but the sake of benefit, but the sake of decision, but the sake of financial position, or to know the financial position, the company, holding company will be going to prepare the financial statement or consolidated financial statement, but it is not compulsory or mandatory under the international financial reporting standard ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, until it is required under the some other law or regulations. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ನೆಸಸರಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡರ್ ಲಾ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಟಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲಾ, ಬೇರೆ ಲಾ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ then it is necessary to prepare the consolidated financial statement by the holding company. Okay, but not mandatory. Okay, ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, US GAAP, that is generally accepted accounting principles ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಂಡರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ accepted accounting principles, the consolidation of the results of the subsidiary and variable interest entity is ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು, ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ 46 ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ. ಯಾವ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ 46 ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 21. ಸೊ CFS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪನೀಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 21 ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. However, the listed business organizations are mandatorily required by the listing agreement of the SEBI to prepare the consolidated financial statement. So but ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ an organization has an option to adapt to the current and non-current classification of the assets and liabilities. So illi international financial reporting standards alli it is left to the business organization. So therefore here mentioned as an option anta helbiಟ್ಟು mention ಮಾಡ್ತೀವಿ. So whether to
ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IFRS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಫರಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಫರಿಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ US ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ IFRS ಅಂಡ್ US ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ